कुंज बिहारी कुंज बिहारी गिरिवर भारी जय कुंज बिहारी जगत गिरिवर हरि जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय আমাদের মন্দিরে ভাগবত Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama 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 Hare Hare, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama,
আর চোখের সামনে হৃদয়ের চোখে দর্শন করুন রাধা মাধব এবং সর্বত্র দেখবেন আপনাদের চোখের সামনে করছে খুব সুন্দর করে যখন কীর্তন করা হয় প্রতি পালন দেবতা এবং নিত্যকরণ রাধা মাধব তার অনন্ত প্রতি শরীরে নিয়ে এইভাবেই নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय
साई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद सकल व्याप्ति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् श्रीचैतन्यमनयवेष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति शिवपदान्तिकम् नित्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवतु सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सकल के सर्वप्रथम आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ तथा इस्कन प्रधान कार्यालय चंद्रोदय मंदिर एवं नामोत्तर पक्ष থেকে जन्माष्टमीर प्रीति शुभेच्छा अभिनंदन श्रील प्रभुपादेर आविर्भाव तिथिर अग्रिम अभिनंदन शुभेच्छा। तो আপনারা সকলেই অবগত রয়েছেন যে আজকে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 5250তম शुभ आविर्भाव तिथि महोत्सव जन्माष्टमी महोत्सव की श्री प्रभुपाद की पतित पावन गुरु महाराज की गौर प्रेमानंद। तो এই যে ভগবানের জন্ম আমরা হয়তো অনেকে ভক্তি জীবনে 2 বছর 5 বছর 10 বছর 15 বছর 18 বছর 20 বছর হয়তো আরো বেশি অনেক দিন ধরে আমরা ভক্তি জীবনে অনেকেই আছি, অনেক সিনিয়র বৈষ্ণবরা রয়েছেন। তো আমরা হয়তো প্রায় প্রত্যেক বছরই এই লীলা শ্রবণ করি এবং অনেকেরই জানা, অনেকেই হয়তো আমার থেকেও ভালো জানেন। তো শুধু জানলেই হলো না, আমরা যদি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের এই জন্মলীলা জানি তাহলে আমাদের কি লাভ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 4th অধ্যায়ে 9ম শ্লোকে বলছেন, জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম য ব্যক্তি তত্ত্বত ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সহর্জুন। হে অর্জুন, যিনি আমার জন্ম এবং কর্ম দিব্য এই রূপে জানবেন, দিব্য মানে যেটা সাধারণ মানুষের মতো নয়, যিনি কেবলমাত্র এইটুকু জানবেন তাকে কি করবে আর তাকে আর এই জন্ম মৃত্যুর সংসারে তাকে আর ফিরে আসতে হবে না। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে, ভগবান নিজে বলছেন পুনর্জন্ম মানে দ্বিতীয়বার জন্ম হয় না। তো যাই হোক, তো যখন আপনারা জানেন আমরা গতকাল আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসার পূর্বে মা দেবকীর গর্ভে 7 সন্তান এসেছিল,
6টি সন্তানকে কংস হত্যা করেছিল এবং সপ্তম গর্ভের সন্তানকে ভগবান কৃষ্ণ যোগমায়াকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এই সন্তানকে দেবকীর গর্ভ থেকে স্থানান্তরিত করা হোক রোহিণী মায়ের গর্ভে। রোহিণী মা হচ্ছেন বাসুদেবের আর এক পত্নী, যিনি নন্দ বাবার বাড়িতে লুকিয়েছিলেন কংসের এবং অন্যান্য জরাসন্ধ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন অসুরদের ভয়ে। তাই কৃষ্ণ ইচ্ছা করে তার অগ্রজ, যিনি শেষনাগ বলরাম, যিনি নিতাই, তিনি সংকর্ষণ স্ব আকর্ষণ যুক্ত হয়ে তিনি রোহিণী মায়ের গর্ভে ট্রান্সফার হয়েছিলেন। এই কারণে তার নাম হয়েছে সংকর্ষণ। সপ্তম গর্ভে আমরা এও কালকে জেনেছি যে সংকর্ষণ বা বলরাম এর হাতে থাকে কি হল বা লাঙ্গল। লাঙ্গল জমিতে দেওয়া হয় কেন? উর্বর ফসল ফলানোর জন্য। তো সেই কারণে তার পূর্বে যে ছয়টি সন্তান এসেছিল দেবকীর গর্ভে, এই 6টি হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের শত্রু, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মৎসর্য। এই 6টি যতদিন আমাদের মধ্যে থাকে ততদিন আমাদের রিয়েল আইডেন্টিফিকেশন আমরা কোনোদিন করে উঠতে পারি না। আমাদের প্রকৃত পরিচয় কি সেটা আমরা জানি না। আমরা মনে করি আমরা কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ প্রফেসর, কেউ অমুকের স্ত্রী, কেউ অন্য কিছু ডেজিগনেশন নিয়ে আমরা এই জগতে থাকি। কিন্তু যখন আমাদের সেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্যের পর্দা আমাদের চোখের আড়াল থেকে সরে যায়, তখন আমরা আমাদের প্রকৃত আইডেন্টিফিকেশন পাই কি? জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস করিলে এই বিশ্বাস, আর তো আর দুঃখ নাই। জীবন থেকে যদি আমাদের দুঃখ দূর করতে চাই তাহলে আমাদের এই মানসিকতা হওয়া উচিত যে আমরা হচ্ছে কৃষ্ণের দাস বা দাসী। কিন্তু এই জগতে আমরা সকলেই ঠিক তার উল্টোটি চাই। যাই হোক, আজকের আলোচিত বিষয়বস্তু কি না, কৃষ্ণ প্রথমে কালকে এসেছিল আমরা শুনেছি বাসুদেবের হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত, চিত্তে প্রকাশিত হয়েছিলেন, চিত্তের পরে হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন, তারপরে বাসুদেবের হৃদয় থেকে তিনি দেবকীর চিত্তে এবং দেবকীর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন। দেবকী এইবারে আর ভয় খায়নি। দেবকী এবারে আর ভয় খায়নি। প্রতিবার যখনই দেবকীর গর্ভে সন্তান এসেছে দেবকী ভয় খেয়েছে আর ভেবেছে এই বোধহয় কংস আসলো আর আমার এই সন্তানকে হত্যা করার জন্য আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। কিন্তু সপ্তমবারের যখন সংকর্ষণ দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণী মায়ের গর্ভে ট্রান্সফার হয়ে যান, তখন কংস মনে মনে ভেবেছিলেন কি, আমার ভয়ে দেবকীর গর্ভপাত হয়ে গেছে। মনে মনে তার বড় অহংকার হয়েছিল। আর ভগবান তাকে তখনই ধ্বংস করেন যখন কারোর মনে বড় অহংকার আসে। কারণ অহংকার আমাদের মধ্যে আসলে আমরা কি দেখি? অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পসরিয়া অসত্যরে সত্য করি বাণী। যেটা ভুল সেটাকে ঠিক মনে করি, আর যেটা ঠিক সেটাকে ভুল মনে করি। যখন আমাদের মধ্যে অহংকার আসে, আর এটি এমন ভাবেই আসে আমরা বুঝে উঠতে পারি না যে এটা আমাদের প্রকৃতই অহংকার। যাই হোক, তো তখন কিন্তু অষ্টমবারের যখন গর্ভে সন্তান এসেছে, দেবকীর শরীরের বর্ণনা সুখদেব গোস্বামী করছেন যে দেবকীর শরীর থেকে যেন একটা অদ্ভুত রশ্মিচ্ছটা বেরোচ্ছে, এবং সেই রশ্মিচ্ছটায় কংসের কারাগার। আগে একবার বলুন তো, কংসের কারাগার কে কে দর্শন করেছেন? হরি বল। অনেক দেখেননি। যারা দেখেননি তারা বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য আজকে কৃষ্ণের কাছে দরখাস্ত দিন। মানুষের আজকে জন্মদিন, জন্মদিনে যা চাইবেন তাই দেবে, বুঝেছেন? দেখবেন জড়জগতে যখন আমরা ক্লাবে আড্ডা মারি বা কোনো চায়ের দোকানে, রকে বা কোনো একটা জায়গায় আড্ডা মারি, 10-20টা বন্ধু বান্ধব, যদি আমার জন্মদিন থাকে আমার বন্ধু বান্ধবরা আমাকে কি বলে, এই আজকে তোর জন্মদিন, কিছু খাওয়া। নিরুপায় হয়ে তখন খাওয়াতে হয়। জন্মদিন, ঠিক আছে খাওয়াও। বাধ্য হয়ে তাদের মনের ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করি। তাই আজকে ভগবানের জন্মদিন। আজ কার জন্মদিন? তাই আপনারা যদি ভগবানের কাছে আজকে কোনো সৎ বাসনা নিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, ভগবান নিশ্চয়ই আপনাদের সকলের বাসনা পূর্ণ করবেন। তাই তাই সকলে সেরকম জিনিস চাইবেন যে জিনিসের পেলে আপনাদের আর দ্বিতীয়বারই জড়জগতে আসতে হবে না। চাওয়াটা যে যা নিজের কাছে। তো যাই হোক,
যখন কংস জানতে পেরেছে যে দেবকীর এরকম বিষয়বস্তু হয়ে রয়েছে, কংস মনে মনে আনন্দিত হয়েছে যে আমার বোনের গর্ভে সন্তান এসেছে, শরীর এরকম হয়েছে। মায়েদের পেটে বাচ্চা এলে শরীরের মধ্যে একটু পরিবর্তন আসে, চোখ মুখ হাত পা বা পেট ইত্যাদির পরিবর্তন অনেক কিছু আসে। তাই দেবকীর মধ্যে যখন এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পাচ্ছেন, তখন কংসর মনে মনে আনন্দ হচ্ছে, আমার বোন তো ভয় কাচ্ছে না, তার মানে আমার বোনের শরীরের মধ্যে নিশ্চয়ই তার অষ্টম গর্ভের সন্তান প্রবেশ করেছে, এবার তাহলে তাকে মারবো আমি। মারার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছেন। এই চিন্তা করার ফলে কংস শেষে কিন্তু সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছেন। ভগবানের কথা শত্রুভাবে চিন্তা করেছেন, তাতেও ভগবান মুক্তি দিয়েছেন। তাহলে বন্ধুভাবে চিন্তা করলে কি করেন? তো যাই হোক, সুখদেব গোস্বামী খুব সুন্দর করে বর্ণনা করছেন পরীক্ষিত মহারাজের কাছে। পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করছেন, হে প্রভু, সমগ্র ভাগবতম হচ্ছে ভগবানের শরীর, ভগবান স্বয়ং। আমরা আলোচনা করেছিলাম আজ থেকে কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ভাগবতের মহিমায়, সেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম। কার কার মনে আছে সমগ্র ভাগবতের বর্ণনার মধ্যে কোন স্কন্ধ কি? কার মনে আছে একটু হাত তোলেন। ইউটিউবে ক্লাস দেখেননি কেউ? ভুলে গেছেন তো? প্রথম দ্বিতীয় স্কন্ধ হচ্ছে ভগবানের চরণ, তৃতীয় চতুর্থ স্কন্ধ হচ্ছে ভগবানের জঙ্ঘা, পঞ্চম হচ্ছে পেট, ষষ্ঠ হচ্ছে বুক, সপ্তম অষ্টম হচ্ছে দুই বাহু, নবম হচ্ছে গ্রীবা গলা, দশম হচ্ছে মুখমণ্ডল। আজকে আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি? ভগবানের মুখে, তাই না? কিবা কালিয়া রূপের ছটা, সেই সুন্দর মুখ আমরা আজকে দর্শন করছি, সেই সুন্দর মুখের বর্ণনা আজকে আমরা শ্রবণ করতে চলেছি। একাদশ স্কন্ধ হচ্ছে ললাট কপাল, দ্বাদশ স্কন্ধ হচ্ছে মস্তক। বোঝা গেল? কে কে ভুলে নেবেন? হাত তুলুন। হাত তুললেন না মানে সবাই মনে রাখবেন, কালকে সকালে আবার জিজ্ঞেস করবো দর্শনারতির পর। এখন দু একজন হাত তুলছে, ভুলে যাবে বলে। এই বল, ভালো কথা, ভুললে চলবে না। সামান্য জিনিস ভুলে গেলে মৃত্যুর সময় ভগবানের দিব্য নাম চিন্তা করা যাবে? কারণ মৃত্যুর সময় শাস্ত্র বলে 20,000 কাঁকড়া বিছে, কাঠ পিঁপড়ে না, সুসুড়ে পিঁপড়ে না, লাল পিঁপড়ে না, কালো পিঁপড়ে না, ঘেঁষো পিঁপড়ে না, কি কামড়াবে? কাঁকড়া বিছে। কতগুলো? 20,000 কাঁকড়া বিছে কামড়ানোর যন্ত্রণা। একটা কামড়ালে কি লাগে? তো কেউ কেউ 40,000 বলে, কেউ কেউ 20,000 বলে, তর্ক বাড়িয়ে লাভ নাই। যন্ত্রণা একটা হবে, এটা মাথায় রাখো। তো সেই জন্য যদি আমরা অভ্যাস না করি, সারা জীবন আমাদের মনে থাকবে। তাই এই ভাগবতমকে সবসময় হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করতে। আমরা এও জেনেছিলাম সেদিনে ভগবান বলেছিলেন, কোন গ্রন্থ থেকে বলা হয়েছিল? কোন গ্রন্থ? ওই বল যা। সর্বনাশ, বকাই সার। সেখানে কি বলা হয়েছিল? যে যিনি ভাগবতমকে সবসময় সঙ্গে নিয়ে চলেন, যার হৃদয়ে সবসময় ভাগবতম অবস্থান করেন, ভগবান কি করেন? তার সঙ্গে সঙ্গে চলে। আপনি বাথরুমে যাবেন, ভগবান আপনার সঙ্গে বাথরুমেও যাবে। কি রে, পিঠটা সাবান দিয়ে দেবো? তাই না? তো এরকম আমি খারাপ উদাহরণ হয়তো দিলাম, এটা ভাববেন কেন? ধরুন না, আপনি মায়াপুর যাচ্ছেন, ট্রেনের টিকিট কাটতে ভুলে গেছেন, ভগবান আপনার সাথে আছেন, ভগবান আপনাকে বুদ্ধি দিয়ে দিল, তোর পাপা তো পাশের কামরায় আছে, তাই না? কোথায় গেল? তোর পাপা পাশের কামরায় আছে, সে কার আর ফাইন করলো না? ভগবান বুদ্ধি দিচ্ছেন। 10ম অধ্যায় 10 নম্বর শ্লোক ভগবান বলছেন গীতায়, তেষং সতত যুক্ত নাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম দদামি বুদ্ধি যোগম তেনু মম পশ্যন্তি। যিনি প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, সাধনা করেন, আমি তাকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যেই বুদ্ধিযোগ পাওয়ার ফলে সে আমার কাছে ফিরে আসতে পারে। আর আমাদের যখন ভগবান বুদ্ধি দেয়, সেই পিকুলিয়ার বুদ্ধি দিয়ে আমরা কি করি? কোন কেঁচোটা দিলে মাছের টোপটা ভালো হবে, বলতার টিপ দিলে ফিশিং হাউস থেকে ছিপ কিনবো না অন্য কোথা থেকে ছিপ কিনবো, কোন ছিপটা নিলে ভালো মাছ উঠবে। হ্যাঁ, প্রভুপাদ এই জন্য তার বৃন্দাবন ভজনে বলছেন, জড়জগতের আমরা মানুষ তো খুব নিজেদের চালাক ভাবে, তাই প্রভুপাদ বলছেন তার বৃন্দাবন ভজনে 61 নম্বর শ্লোকে,
কত চিন্তা করে তারা ভালো থাকি বারে, প্রকৃতি ভাঙিয়া দেয় সব বারে বারে। আমরা কত ভালো থাকার চিন্তা করি আর প্রকৃতি সবকিছু ডিস্ট্রয় করে দেয়। কারণ ভগবানের পরিকল্পনা ছাড়া যদি আমরা কিছু করি, সেই পরিকল্পনা কোনোদিন বাস্তবে রূপ পেতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ ভগবানের পরিকল্পনা, তার গুরুদেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসকনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ সমগ্র বিশ্বের বুকে প্রায় কম বেশি ৬০০টি মন্দির। আজ আমাদের হুগলি জেলাতেই প্রায় ৮ থেকে ১০ জায়গায় জগন্নাথের রথযাত্রা হয় ইসকনের। হ্যাঁ কি না? রথযাত্রার সময় ৭ দিন ৮ দিন আমরা খাওয়া নেওয়ার টাইম পাই না, দিন রাত আমাদের সেবা চলে। আজ এখানে ক্লাস, পরশু ওখানে ক্লাস, তারপরের দিন সেখানে ক্লাস আছে। তাই ভগবান যখন অনন্ত কোটি জগতের মালিক ভগবান যখন আবির্ভূত হচ্ছেন, পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করছেন সুখদেব গোস্বামীকে, হে প্রভু, আপনি কৃপা করে বলুন, ভগবান তো আমাদের মতো জন্ম হয় না, আমরা মাতৃজঠরে জন্ম নিই, উল্লঙ্গ অবস্থায় আসি, কেউ জামা কাপড় পরে আসি না, কিন্তু ভগবান কিভাবে এসেছেন তার বর্ণনা ভাগবতমের ১০ম স্কন্ধে ১ম পাঠ ৩য় অধ্যায় ৯ থেকে ১০ নম্বর শ্লোকে খুব সুন্দর করে করছেন। এই লাইটটা যা দিয়েছিস না, আমিও কখনো আপ ডাউন দেখছি, কখনো সাদা। কাশি নেমা ভাই, এই আমার চোখের সোজাটাকে নেমা অন্তত, ওটা উপর দিকে না ওটা উপর দিকে তুলে পোজ করে করে বলো, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভগবতম কি, শ্রীল প্রভুপাদ কি, পতিত পাবন গুরু মহারাজ কি। চিন্তা করুন, ভগবান আসছেন, সুখদেব গোস্বামী বর্ণনা করছেন। তম অদ্ভুতম বালকম অম্বুজৈক্ষণম চতুর্ভুজম শঙ্খগদা আদি শ্রীবৎসলক্ষণম গলশোভিকস্তবম পীত অম্বরম চন্দ্রপায়দ সৌভাগদম মহা অর্ঘ বৈদুর্য কিরীট কুণ্ডল ত্রিশা পরিযুক্ত সহস্র কুণ্ডলম উদ্দাম কাঞ্চি অঙ্গদ কঙ্কণ আদিধি বিরোচমানম বাসুদেব ঐক্ষতম। বাসুদেব তখন দেখলেন যে সেই নবজাত শিশুটির নয়ন যুগল পদ্মের মতো। চিন্তা করুন, মনে মনে ভগবানের ছবি আঁকুন। বাসুদেব কি দেখলেন? সেই যে বালকটি তার সামনে আবির্ভূত হয়েছেন, তার চোখ দুটি পদ্ম ফুলের মতো। আমাদের এখানে পদ্ম ফুল আছে, লাগানো আছে। পদ্ম ফুল দেখুন কত সুন্দর গেটার, চোখ দুটো পদ্ম ফুলের মতো। তার ৪ হাত এবং ৪টি হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। আমাদের কটা হাত ছিল যখন জন্মেছিলাম? কটা হাত ছিল? এখন কটা হয়েছে? এখন কটা হাত হয়েছে আমাদের? 3টে হাত হয়েছে, একটা হাত বেড়েছে। কি হাত বলেন তো? অজু হাত, তাই না? যদি বলা হয় আজকে জন্মাষ্টমী, কালকে কত অনুরোধ করলাম সবার চরণে হাত জোর করে, 3টার মধ্যে চলে আসুন, বেশি করে অন্তত এখানে বসে জপ কীর্তন করুন ভক্তরা একসঙ্গে। কেউ বলে বৃষ্টি হচ্ছে প্রভু, কি করে যাই? হ্যাঁ, কেউ বলে প্রভু আমার পায়ে বড় ব্যথা, এই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঝাল করে এলাম, খিদে চোখে কম দেখছি, মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলাম। কত অজুহাত। হ্যাঁ, 3 নাম্বার হাত হয়েছে, আর একটা হাত 4 নাম্বার হলেই কিন্তু আমরা ভগবান হয়ে যাবো, কোনো চিন্তা নেই। আর তখনই একদম গো টু দা হেল, একদম নরকে। তো 4টে হাত নিয়ে তিনি জন্মেছেন, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সমন্বিত। তার বক্ষে রয়েছে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং গলদেশে কৌস্তবমণি বিরাজমান। তার পরনে রয়েছে পীত বসন। আমাদের ভগবানের এখনো পরন থেকে পীত বসন খোলেননি। আমাদের নাটকে ভগবানকে দেখেছিলেন পীত বসন পরেছিল, তার শরীরে রয়েছে পীত বসন। তার অঙ্গকান্তি নিবিড় মেঘের মতো শ্যামল, অর্থাৎ তার শরীর কিরকম? জল ভরা মেঘের মতো। তাই দেখুন, ভগবান আসবেন বলে না বরুণদেব খুব খুশি হয়ে গেছেন। ইন্দ্রদেবও তার দেখা দেখি খুব খুশি হয়েছেন, ডেলি জল দিচ্ছেন। 2 দিন 3 দিন যেন বৃষ্টি বেশি হচ্ছে না। ভগবান আসছেন, আনন্দে তারা লাফাচ্ছে। অনন্ত কোটি জগতের মালিক আসছেন এবং তার কেশদাম উজ্জ্বল। আমরা যখন জন্মেছিলাম বেশিরভাগই মাথা ফাঁকা ছিল, তাই না? কি পুরুষ কি স্ত্রী বেশিরভাগই মাথা ফাঁকা ছিল, সবার নয়, হয়তো কারো ছিল কিছু,
কিন্তু ভগবান জন্মেছেন তার কুঞ্চিত কেশ, পিঠ পর্যন্ত কেশ, এবং কি ছিল তার মাথায় ছিল মুকুট, আর কি কর্ণকুণ্ডল বৈদুর্য মণির ছটায় অস্বাভাবিক ভাবে উজ্জ্বল। তার কান থেকে সুন্দর দুল ঝুলছে, তাতে বৈদুর্য মণি রয়েছে, যেই মণি থেকে অটোমেটিক্যালি লাইট বেরোয়, তাই না? মেলাতে গেলে দেখবেন সেই ভূতের সিং বিক্রি হয়, অন্ধকারে মাথায় দুটো সিং নিয়ে লোকটা ঘুরে, হ্যাঁ, লাল লাইট। ঠিক সেরকম ভগবানের কানে দুল রয়েছে, আর সেই দুল থেকে অটোমেটিক্যালি লাইট বেরোচ্ছে। আপনাদের তো কানে দুল আছে, আছে তো সবার নাকি? দেখেন তো লাইটটা নিমিয়ে কত আলো বেরোয়। এক্ষুনি যদি লাইন চলে যায়, যারে 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 হ্যান্ডেল মারলে, তাই না? এখানে তো মাতাজিদের সংখ্যা কম নাই, কিন্তু কারোর দুল থেকে আলো বেরোচ্ছে। এই আলো পরে চকচকে আলো বেরোচ্ছে, আলো নিভে গেলে আর আলো বেরোবে না, তাই না? কিন্তু তার মনিচ্ছদের অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। সেই শিশুটি অত্যন্ত দীপ্তশালী মেখলা, কেয়ুর, বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা শোভিত। শুধু তাই নয়, তার গোটা শরীর জুড়ে রয়েছে কি বিভিন্ন অলঙ্কার। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিনীতে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করছেন। সুখদেব গোস্বামী বলছেন, মণি বলে শুনো রাজা অদ্ভুত বাণী, এখনে কহিব কৃষ্ণ জনম কাহিনী। সর্বগুণ যুত কাল পরম সুন্দর, পৃথিবী পুরিয়া হইল আনন্দ মঙ্গল। শুভবার শুভতিথি যোগ নক্ষত্র কারণ, পূর্ণগুণ পূর্ণ যোগ সর্বসুলক্ষণ। ভগবান যে আসতে চলেছেন, দেখুন আজকের দিনে অনেকে গৃহপ্রবেশ করছে, আজকের দিনে অনেকে দোকান উদ্বোধন করছে, আজকের দিনে অনেকে খুঁটি পুজো করছে। হ্যাঁ, তো মা যদি সবার মঙ্গল করবে, তো বাবার দিনে কেন ঝামেলা করছে মা? তাই না? কেন না মা জানে যে বাবা ছাড়া আমার গতি নেই, কিন্তু কুলাঙ্গার ছেলেগুলো জানে না যে বাবা ছাড়া মায়ের গতি নেই। তো যাই হোক, তাই বলছে শুভবার শুভতিথি যোগ নক্ষত্র কারণ, পূর্ণগুণ পূর্ণ যোগ সর্বসুলক্ষণ। 10 দিক প্রসন্ন গগন মন্ডল, উদিত তারকা বলি দেখি মনোহর। নদ নদী সরোবর বিমলিত জল, বিলকিস উৎপল কুমুদ কমল। প্রতিটা নদ নদী জলে ভর্তি। যারা নদীর ওপার কালীপুর থেকে এসেছেন, একটু পরে আসুন, একটু পরে, যারা নদীর ওপার থেকে এসেছেন, নদীর ওপার থেকে কালীপুরে রয়েছে, ব্রিজের ওপার থেকে এসেছেন, নদীতে জল আছে না বালি বেরিয়ে আছে? জল আছে। তাহলে দেখুন মিলছে, শাস্ত্রগত সঙ্গে কথা মিলছে। আমাদের কানা নদীতে জল আছে, কিন্তু এটা আছে কিনা জল? হ্যাঁ, প্রচুর জল আছে কিনা? জল আছে। দেখুন এখানেও বলছে যে নদ নদী সরোবর বিমলিত জল, বিকশিত উৎপল কুমুদ কমল। খগভৃঙ্গ নিনাদিত স্তবকিত বন, সুললিত অপদ্য গন্ধ সুমন্দ পবন। মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া বইছে সকাল থেকে, এবং পদ্ম ফুলের উপর দিয়ে হাওয়া যখন বয়ে আসছে, এত সুন্দর পদ্ম ফুলের গন্ধ চতুর্দিক সুরভিত করে তুলছে। শান্ত হইয়া জুলিল জিতেন হুতাসন, উত্তম জনের চিত্ত হইল পরশন। আকাশ মন্ডলে বাজে দুদুম্বি বাজন, সুরপুরি গণে করে পুষ্প বরিশন। ভগবান আসবেন, তাই আসার আগে সমস্ত আকাশ মার্গে কি হচ্ছে না, সমস্ত দেবদেবীরা গন্ধর্ব কিন্নর সকলে উপস্থিত হয়েছেন, এবং সকলে দুদুম্বি বাজাচ্ছেন। অর্থাৎ সেই বড় বড় হ্যান্ডড্রামের মতো, সাঁওতালদের বিয়ে বাড়িতে এগুলো লক্ষ্য করা যায়, তারা বাজায় বড় বড় হ্যান্ডড্রামের মতো, দুটো লাঠি বা মুগুর নিয়ে দুম 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 করে বাজায়। তাই স্বর্গের সমস্ত অপ্সরারা এসে সেই দুদুম্বি বাজাচ্ছে। আর বাকিরা কি করছেন? সুন্দর ফুল সেখানে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। গন্ধর্ব কিন্নর গীত গাই সুমধু, সিদ্ধ বিদ্যাধর স্তুতি করে প্রচুর। সমস্ত গন্ধর্ব কিন্নর এবং বিদ্যাধররা কি করছেন? সুন্দর সুন্দর গান গাইছেন। সুরবিদ্যা ধীরিত করে সুরলিত, মন্দ মন্দ জলধর ঘন পরদিত। তারা সুন্দর করে নৃত্য করছেন, স্বর্গের সমস্ত অপ্সরারা সুন্দর করে নৃত্য করছেন। আর মেঘ
তাদের চতুর্দিকে পেঁজা তুলোর মতো হয়ে রয়েছে, আর একে অপরের সঙ্গে ঘর্ষণ হলে, মেরে মেরে ঘর্ষণ হলে কি হয়, কি হয় জানেন না? বিদ্যুৎ চমকায়। সুন্দর করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে কয়েক পশলা করে বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের হচ্ছে না? মাঝে মধ্যে নামছে, মাঝে মধ্যে থামছে, মাঝে মধ্যে পিটপিট হচ্ছে, মাঝে মধ্যে জোরজার হচ্ছে, হচ্ছে কিনা? সারাদিনই আর চলছে। ভরা নিশি রজনী তিমির ঘোরতর, হেন কালে জনম রভিলগ অদাধর। ভগবান কখন জন্মালেন? দেখুন, যারা ভক্তি জীবনে নেই, বাউনে তাড়াতাড়ি থাকলে দিনের বেলায় জন্মাষ্টমীর পুজো হয়ে যাচ্ছে, আবার সন্ধ্যাবেলাতেও হয়ে যাচ্ছে। বান্ধবন, আমাদের পুজোটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও, সন্ধে হলে লুচি কুমড়োর তরকারি খেলো। কিন্তু শাস্ত্র বলছে ভগবান কিন্তু সন্ধ্যেবেলা জন্মাচ্ছে না। সন্ধ্যেবেলা ভগবান জন্মেছিলেন কলিযুগে। কে জন্মেছিলেন? কোন ভগবান? গৌরচন্দ্র ভগবান, তাই না? তো তিনি সন্ধ্যাবেলা জন্মেছিলেন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইনি কখন জন্মেছেন? শাস্ত্র কি বলছে? ভরা নিশি, নিশি মানে রাত্রি, ভরা মানে গভীর রাত্রি, কাল পুরুষ ঘুরছে। রজনী তিমির ঘোরতর বলেছে, রজনী তিমির ঘোরতর। রজনী মানে রাত্রি, তিমির মানে অন্ধকার, তাই না? অন্ধকারে কি বলে সেই কবিতাটা? ঘা উঠকে ধরে নাকি একটা ভূতের কবিতা ছিল না, ভুলে গেছি ছন্দটা। যাই হোক, প্রচন্ড অন্ধকার, চতুর্দিক অন্ধকার। হেন কালে জনম লোভিনা গদাধর। গদাধর কে? যার হাতে গদা আছে, গদা ভীম নয় কিন্তু, গদাধর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার চতুর্ভুজ রূপ। তম অদ্ভুতম বালকম চতুর্ভুজ লক্ষণম, শ্লোকটা বললাম না? চতুর্ভুজ লক্ষণ দিয়েছে, চারটে হাত। চতুর্ভুজে কি কি রয়েছে? শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অদ্ভুত দর্শনম। শঙ্খ চক্র গদা, এই গদা, সেই গদাধর জন্ম নিল। অন্তর্যামী ভগবান অচিন্ত প্রভাব, দৈব কি উদরে আসি কইলা আবির্ভাব। পুরবে উদিত যেন পূর্ণ শশধর, মন্দিরে প্রকাশ কইলা মহামহেশ্বর। নবঘন শান্তনু রাজীব লোচন, আজনু লম্বিত ভুজ শ্রীবৎস লক্ষণ। ভগবানের এটা একটা লক্ষণ, বা দিব্য পুরুষের এটা একটা লক্ষণ। আজানু লম্বিত ভুজ, অর্থাৎ দাঁড়ালে তার হাত জাং পর্যন্ত লম্বা হবে। যে যার মাত্রাম্য করে দিচ্ছে, আমারটা কত দূর, আমি ভগবান নাকি? তাকে দেখো, একজন হয়তো পাশে হাত পড়ে গেছে, দেখি আমি ভগবান নাকি? আমরা কিন্তু কেউ ভগবান নয়, এটা আগে মানতে হবে। আমরা ভগবান নিত্য দাস, ভগবান একজনই। এই কথাটা সবাই জানে, সমস্ত জাতির লোক জানে, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য আমরা হিন্দুরা জানি না। আমাদের কাছে কালী ভগবান, দুর্গা ভগবান, লক্ষ্মী ভগবান, শিব ভগবান, আমার বাপ ভগবান, মা ভগবান, সব ভগবান, ভগবানের ছড়াছড়ি। এত বড় মনের মানুষ আমরা। পৃথিবীর প্রতিটা জাতের মানুষ জানে এখন ঈশ্বর কৃষ্ণ, বাকি সব ভৃত্য যারে জয়ছে নাচায় সে তৈছে করে নিত্য। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণম কারণম। কেবল ভগবান হচ্ছেন কৃষ্ণ, তিনি হচ্ছেন ভগবান, বাকি সকলে তার ভৃত্য। বিভিন্ন শাস্ত্র চিৎকার করে বলছেন, কিন্তু আমাদের দুটো কানের মধ্যে দিয়ে কোনো কানেই সে আওয়াজ যায় না। আমাদের কাছে প্রচুর ভগবান, যার জন্য হিন্দুদের বাড়িতে ঠাকুর ঘরে ঢুকলে দেখবেন চমকে যাবেন, বাবা ই তো গায়ে মুদিখানা দোকান রে, কাঁটালি কলা থেকে বিড়ি, সিগারেট, দোক্তা, মদের বোতল সব আছে। কিছু গ্রামের মুদিখানা দোকান আছে না, পেঁয়াজ রসুন, আবার ডাইজিন ট্যাবলেটও আছে। ওষুধের দোকান খুলতে গেলে ড্রাগ লাইসেন্স দরকার, গায়ের ওষুধ মুদিখানা দোকানে ওষুধও পাবে। সত্যি না মিথ্যে? হ্যাঁ, তো আমাদের হিন্দুদের এই ঠাকুর ঘরগুলো যেমন গায়ের মুদিখানা দোকানের মতো, সেখানে কে নাই, সেখানে কে নাই, এ টু জেড সবাই, সবার কাছে আমার সব কিছু চাই। তোমরা যে যা বলো ভাই, আমার খ্যাপা হরিণ চাই। এরকম হচ্ছে আমাদের অবস্থা। তো যাই হোক, আজ আমি লম্বিত ভুজ নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। আর কি হয়েছেন? শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজ বিরজিত, কথিততে পিতবাস
কৌস্তব ভূষিত মহামূল্য রত্নমণি কিরীট কুণ্ডল কুঞ্চিত অলকাবলী শ্রীমুখ মণ্ডল উদ্ভট অঙ্গদ কিঙ্কিনী কিঙ্কিনী সুরঙ্কন মৃদমদ বিলপিত হার বিলোচন হেন অদ্ভুত শিশু দেখি মহাশয় বাসুদেব চমকিত হইল অতিশয়। বাবা তো চমকে গেছে গালে হাত দিয়ে। আরে বাবা, এ তো অবাক করে জিনিস, এটা কে? বাচ্চা দেখুন, আমরা যদি আমাদের সন্তানদের এরকম দেখি জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে, আমরা অবাক হব না? অবাক হব না? বাসুদেব অবাক হয়ে গেছেন, তিনি অবাক হয়ে দেখছেন, এত অবাক হয়েছেন। নারায়ণ পুত্র দেখি ফুল্ল বিলোচন পুলকিত করে বর সংঘন কম্পন। নারায়ণ পুত্র ভগবান স্বয়ং তার পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এইটি দেখে তার হৃদয়, তার মনের মধ্যে খুব আনন্দ হয়েছে, পুলকিত হয়েছে। সুলক্ষণ দেখে কৃষ্ণ অবতার দেখি পুরিল উৎসবে অযুত অবদান মনে মনে করিল বাসুদেবে। বাসুদেব কি করলেন? মনে মনে কতগুলো গরু দিলেন? অযুত, অযুত, একক দশক লক্ষ কোটি, এইভাবে যে অযুত, থাকি না নিযুত অযুত, সেই অযুত মনে মনে দান করে দিলেন অযুত গরু। আর আমরা বাড়িতে যদি আমাদের সন্তান দান হয়, 3 টাকা রসগোল্লা নাই রে, গোটা গাঁয়ের লোককে খাওয়াতে হবে, দিদি কি এখানে। চিন্তা করুন, বাসুদেব মনে মনে দিয়ে দিলেন। আবার যখন কৃষ্ণ, আমরা পরে জানবো, আজকে সম্ভব নয়, অনেক বড় লীলা, আবার যখন পরে জানবো, এই কৃষ্ণ যখন নন্দ বাবার বাড়িতে যাবে, নন্দ বাবা কত রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করবে সেটা কাল জানতে পারি, কাল নন্দ উৎসব আছে, যদি সময় হয়। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। ভূমিতে পড়িয়া করিল দণ্ড প্রণাম করজোর করি স্তুতি করে মতিমান। পুত্রের প্রভাব দেখি ভয় পরিহারি প্রণত কঙ্কর চিত্তে নিয়োজিত করি। বসুদেব তিনি কি করলেন? তার পুত্র যে স্বয়ং ভগবান বা ভগবানের অবতার হবে কেউ একজন, তিনি এইটা মনে করে কি করলেন? দণ্ডবত প্রণাম করলেন। বাবা ছেলেকে দণ্ডবত প্রণাম করলেন এবং তার মনের মধ্যে থেকে সমস্ত ভয় দূরীভূত হয়ে গেল। প্রণত কঙ্কর চিত্ত নিয়োজিত করি জানিনু বিদিত তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর পরম পুরুষ তুমি প্রকৃতির অপর। তুমি হচ্ছে পরম পুরুষ, পরপুরুষ নয়, পরম পুরুষ, তাই না? আমাদের গুরুবর্গের মধ্যে এরকম একটি কথা প্রচলিত, যদি প্রেম করতে হয় কার সঙ্গে করতে হবে? পরপুরুষের সঙ্গে নয়, পরম পুরুষের সঙ্গে। পরবাসিনী নারীর মতো থাকতে হবে। পরবাসিনী নারীর মতো কি? স্বামী থাকতেও অন্য একটি পুরুষের সঙ্গে যদি তার প্রেমের প্রণয় থাকে, রান্না করতে করতে তার কথা ভাববে, আনাজ আমান্য করতে করতে তার কথা ভাববে, খুন্তি নাড়তে নাড়তে ভাববে, ঝাড় দিতে দিতে ভাববে, ঘর মুছতে মুছতে ভাববে, ঝুল ঝাড়তে ঝাড়তে ভাববে, তাই না? তাই শাস্ত্রে বলছে পর পুরুষের কথা চিন্তা করলে কপালে দুঃখই জুটবে। যদি আমরা পরম পুরুষের কথা চিন্তা করি, পরম পুরুষকে, পরম পুরুষ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাই না? সর্ববুদ্ধি সাক্ষী তুমি সানন্দ স্বরূপ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘন পূর্ণ ব্রহ্মরূপ অদ্ভুত শকতি তুমি পুরুষ পুরাণ মায়ায় আপনে করো বিশ্ব নির্মাণ তাহাতে আপনে বাঁচে থাকো পরবেশী তবু শুদ্ধময় তুমি প্রভু অবিনাশী। প্রভু অবিনাশী মানে যাকে কোনোদিন বিনাশ করা যাবে না, যার কোনোদিন কোনো ধ্বংস নেই, যার কোনো মৃত্যু নেই। ভগবানের এক নাম ওই জন্য হচ্ছে অজ, যার জন্ম নেই মৃত্যু নেই। জগতের হর্ষবে উৎপত্তি ধ্বংস তোমার বিনাশ কভু নাহি পরহংস। জগতে প্রবেশ করি আছো নিরন্তর তবু পরবেশ নাহি তাহার ভিতর। হে প্রভু, তুমি জগতের প্রতিটা জিনিসের মধ্যে প্রবেশ করে আছো। কৃষ্ণ প্রতিটা জিনিসের মধ্যে প্রবেশ করে আছেন কিনা? গীতায় বলছেন ভগবান, অহং সর্বস্ব প্রভব মত্তং সর্বং প্রবর্ততে মত্ত জ্ঞানং অপহনং চ। তিনি বলছেন যে আমি বিস্মৃতি দিই, আমি স্মৃতি দিই, আমি ভুলিয়ে দিই, আমি মনে করিয়ে দিই। আমি এই জড় জগতের প্রতিটা অণু পরমাণুতে বিদ্যমান, হ্যাঁ কি না?
তাই তিনি বলছেন, জগতে প্রবেশ করি আছো নিরন্তর, তবু পরবেশ নাহি তাহার ভিতর। পঞ্চভূতময় যত কারণ বিশেষে, বিশ্ব নিরমিয়া যেন বিশ্বে পরবেশে। বিশ্ব শনে নাহি যেন তার অনুবন্ধ, এইরূপ প্রভু তুমি নিত্য পরমানন্দ। আমরা তো কখনো কখনো মুখটা পাঁচ করি না? টেনশনে পড়লে মুখটা পাঁচ করি। আজকে তো সারাদিনই মুখগুলো সবার পাঁচ, খেতে পায় না, পড়তে পায় না। আবার কেউ কেউ একটু জেদ করে নির্জলা করেছে, বাবা তাদের এমনি মুখটা উপরে উপরে হাসি, ভেষরটা জ্বলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সব দিয়ে তো হাসি দেখাচ্ছে। প্রভু যদি 12টা পর্যন্ত উপোস না, এটা দুপুর 12টা পর্যন্ত হতো না, দেখতেন সবাই নির্জলা করতাম। রাত 12টা কেউ কেউ আবার লুকিয়ে 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 বাথরুমে গিয়ে 4 বার 5 বার ধরে চান করছে, মাথায় শাওয়ারে জল পড়ছে। কে দেখবে? হৃদয়ের কথা গোরা জানে, কেমনে দিবে ফাঁকি। এখানে তো একজন বসে আছে, সর্বস্ব চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট মত্ত জ্ঞানং অপহরণ। তিনি বলছেন না, হৃদয়ের সব থেকে কাছে বসে তিনি সাক্ষী রূপে সবার পাওনা ঘন্টা বুঝে নেবেন। বিশ্ব বেপারিয়া আছে জগত নিবাস, বুদ্ধিমন চিত্ত তুমি করো প্রকাশ। সেই বুদ্ধি মনে তোমা লইতে না পারি, সর্বময় প্রভু তুমি সর্ব অধিকারী। অসত্য জগতে তুমি আছো হেন মানি, এমত নিশ্চয় যার তত্ত্ব নাহি জানি। পণ্ডিত না হয় সে যে না বোঝে বিচার, জগতের ভিন্ন তুমি জগতের সার। আমরা কিছুক্ষণ আগে কীর্তন করছিলাম, জগত কারণ তুমি, জগত জীবন তুমি, তোমার ছাড়া কারণ হে হে রাধারমন। হে ভগবান, তুমি হচ্ছে সমস্ত জগতের কারণ। এই জগতে যা কিছু হচ্ছে, এই যে আপনারা আজকে এখানে এসে জড়ো হয়েছেন, ভাববেন না এটা পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া এসেছে। বহু জন্ম জন্ম তপস্যা করার ফলে ভগবানের সান্নিধ্যে বা তার শুদ্ধ ভক্তদের সান্নিধ্যে আসা যায়। শাস্ত্রে বলে অনেক সৌভাগ্যের ফলে কে এসে মেলে? বাপ কাকা যেটা এসে মেলে, বৈষ্ণব আসিয়া মেলে। অনেক ভাগ্য করলে তবে কোন বৈষ্ণবের সংস্পর্শে আমরা আসতে পারি। অনেক সৌভাগ্য করলে তার কাছাকাছি আসার সুযোগ পাই। অনেক সৌভাগ্য করলে তবে আমরা তার সান্নিধ্য থেকে ভক্তি জীবন করার সৌভাগ্য পাই। ওই জন্যই বলে অল্প করি না ভাবিও দাস হেন নাম, অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করেন ভগবান। আগে ভক্তি পরে মুক্তি পরে কর্মবন্ধ নাশ, তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণের দাস হওয়া এতটা সোজা নয়। কেন না, সে ভক্তি মুক্তি সমস্ত কর্মবন্ধনকে নাশ করতে পারলে তবে কিনা সে ভগবানের দাস হতে পারে। তাই তিনি বলছেন যে তুমি হচ্ছে এই জগতের কারণ, জগতের ভিন্ন তুমি জগতের সার। পণ্ডিত না হয় সে যে না বুঝে বিচার, সে বড়ই মূর্খ যে তোমাকে বোঝে না। পাণ্ডিত্য থাকতে পারে, বড় বড় স্কুল কলেজের ডিগ্রি থাকতে পারে, বড় বড় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর ব্যারিস্টার হতে পারে, স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে মেয়ে হতে পারে, কিন্তু যদি ভগবানকে না জানে, আমাদের সপ্তম আচার্য সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর খুব সুন্দর করে বলছেন, জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তত, তোমার ভজনে বাধা। অনিত্য সংসারে মোহ জনমিয়া জীবকে করে গাধা। গাধা হয়ে সেই বোঝা বহিন অনেক কালো, বার্ধক্যে এখন শকতির অভাবে কিছুই নাহি লাগে ভালো। জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তত, যত বেশি জড়বিদ্যা আপনার মধ্যে থাকবে, মায়া ঠিক ততটাই আপনাকে আঁকড়ে ধরবে, আপনি ঠিক ততটাই ভগবানের থেকে দূরে থাকবেন। দেখুন, আমাদের মধ্যে খুব হাইফাই ডিগ্রিধারী লোক হয়তো দু একজন রয়েছে, বেশিরভাগই মেটো। কে আদা বিক্রি করছে, কে লোকের ছাঁচ কাটছে, কে বাদাম বসাচ্ছে, কে জমি রুইতে যাচ্ছে, কে বাদাম তুলছে, কে মাইক ঘুরাচ্ছে, আবার কেউ কেউ অন্যান্য জায়গায় কাজে যাচ্ছে। হ্যাঁ কি না? মেটো লোক, কিন্তু প্রকৃত বিদ্যা কি না, সেই বিদ্যা সে জানতে পেরেছে। তাই তিনি বলছেন
নিরাকার ব্রহ্ম তুমি, নির্গুণ নিরাকার তুমি, তবু তোমার হয় না সৃষ্টি, পারে না সংহার। সভার ঈশ্বর তুমি, সভার আশ্রয়, তোমাতে কহিতে কিছু বিরোধ না হয়। সত্য গুণে শুক্ল বর্ণ, ধর কলেবর, জগৎ পালন তুমি কর মহেশ্বর। রজগুণে রক্তবর্ণ ধরি সৃষ্টি কর, তমগুণে কৃষ্ণ বর্ণ ধরিয়া সংহার। সুখদেব গোস্বামী বলছেন, হে প্রভু, হে প্রভু, তুমি সত্যগুণে অধিষ্ঠিত হও, আর সত্যগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি কি রূপে আসো? সত্যগুণে অধিষ্ঠিত কি রূপে আসেন? শুক্ল বর্ণ ধরে কলবার, জগৎ পালন তুমি কর মহেশ্বর। সত্যগুণে ভগবান নারায়ণ রূপে আসেন, রজগুণে ভগবান ব্রহ্মাজি রূপে আসেন, তমগুণে ভগবান শিবজি রূপে আসেন। এখানে ভগবান কথার অর্থ মানে কিন্তু যিনি 6টি ঐশ্বর্যের অধিকারী তা নয়। এখানে ভগবান মানে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। ভাগবতমে বর্ণনা রয়েছে, কোন কোন জায়গায় হাঁচির সিরিজ লেগেছে। এতক্ষণ বিয়ের সিরিজ দেখাচ্ছিল, আমার হাঁচির সিরিজ লেগেছে। কতক্ষণ হবে এরকম? বলে 16,108। না, কন্টিনিউ। তমগুণে কৃষ্ণ বর্ণ ধরিয়া সংহার। আমরা কীর্তনে পাই কি, যে শিব কি করেন? সংহার করেন। ব্রহ্মা কি করেন? সৃষ্টি করেন। আর তুমি কি করো? পালন করো। তব ইচ্ছা মতে ব্রহ্মা করেন সৃজন। ব্রহ্মা সংহার কে বলে রে? তোকেই সংহার করবে আগে। এখানে করিবে তুমি লোক পরিত্রাণ, মোর ঘরে অবতার কইলে ভগবান। এখন তুমি ভগবান আমার গৃহে এসেছো, এখন তুমি সমস্ত লোককে পরিত্রাণ করবে, উদ্ধার করবে। ভগবান নিজে বলেছেন, পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চতুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। খালি পেরে ঘুম আসছে? সব ঠেস ছেড়ে দাও। খালি পেরে কি ঘুম আসছে? ঠেস ছাড়ো, জীব যাও। রাজবেশে কপট অসুর সৈন্য ভার, সমূলে করিবে তুমি সেসব সংহার। এখানে সম্প্রীতি মোর এই নিবেদন, মোর ঘরে তুমি আসি লভিলে জনম। হে প্রভু, আমার বড় সৌভাগ্য। কেন না তুমি আমার বাড়িতে জন্ম নিয়েছো। দেখুন, আমারও খুব সৌভাগ্য। বছরে একদিন না, বছরে 2.5 দিনের মতো কতগুলো গোপাল আমার ঘরে এসে জুটেছে। 15-16টা গোপাল এসে জুটেছে। গোপাল মেলা। পৌরসভা না, যতদিন গোপালগঞ্জ চেয়ারম্যান ছিল আমরা বলতাম গোপাল মেলা ওটাকে, কিন্তু এখন কয়রাপাড়াতে হচ্ছে গোপাল মেলা। দুনিয়ার গোপাল এসে জুটেছে। তোমার অগ্রজবদ কইল 6 ভাই, কহিবে তাহার অনুচরে ভারে ঠাই। শুনিয়া আসিব কংস খড়গ ধরি হাতে, মোর নিবেদন এই তোমার সাক্ষাতে। হে প্রভু, তোমার আগে তোমার যে ভাই এসেছিল সে কি করলো? তার আগের 6টি ভাইকে হত্যা করতে সহায়তা করলো। এখন সে তো এখান থেকে চলে গেছে। প্রভু, তুমি এখানে আবির্ভূত হয়েছো, কংস যদি জানতে পারে কি করবে? খড়গ হাতে নিয়ে, খড়গ মানে তরোয়াল, তাই না? কাটান তরোয়াল নিয়ে কংস আসবে আর তোমাকে কেটে কুচি কুচি করবে। দেখিয়া পুত্রের মহাপুরুষ লক্ষণ, বিস্ময়ে দেবকী দেবী করে স্তবন। মা অবাক হয়ে গেছে। মায়েরা সবসময় একটু অবাকই হয়ে যায় ছেলেদের দেখে, তাই না? মায়েরা অবাক হয়ে যায় একটু। মা যশোদা দেখুন, কাদামাটি খেয়েছে, হাঁ করেছে, অবাক হয়ে গেছে। কৃষ্ণকে ভূত ধরেছে। কিছুক্ষণ আগে কোথায় গেল মা যশোদা? পালিয়েছে, ঘরে পালিয়েছে। মা যশোদা বললো এসব ছাড়ছে না, ভূত পেট লেগেছে, সাধু বাবা ডেকে আনো। একটুতেই ছেলের উপরে ফেড আপ হয়ে যায়। কিন্তু কৃষ্ণ কি শুনতে চেয়েছিল? কৃষ্ণ কি ভূত ধরেছিল? প্রেম ভূত ধরেছিল, প্রেম ভূত, তাই না? রাধারানীর নাম শুনেছেন, খিলখিল করে হেসে উঠেছেন। বল। তো সেই জন্য তিনি বলছেন, নিরূপম নিরাকার বেতকরহিত ব্রহ্মজ্যোতি নির্গুণ বিকার বিবর্জিত,
সত্তা মাত্র নির্বিশেষ নিরহ স্বরূপ, সে সেই সাক্ষাৎ জ্ঞান প্রকাশ স্বরূপ। যখন সকল হয় ব্রহ্মাণ্ডের নাশ, কারণে প্রবেশ করে প্রপঞ্চ বিলাস। কারণ প্রবেশ করে প্রকৃতির ভিতরে, প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করে মহাঘরে। ব্রহ্মা পর্যন্ত হয় ব্রহ্মে প্রবেশ, তখন সকলে তুমি থাকো অবশেষ। যদি বা বলিয়া কালে করে সংহার, কাল রূপে আছে এক শপথি তোমার। তিনি বলছেন চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এরকম একটা শ্লোক বলেছেন মহাপ্রভুর মাধ্যমে। আপনারা বলতে পারেন আমার সঙ্গে, বলুন। শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা, জেনা মানে বাপ, পিতৃদ্রোহী পাতকী, জন্মে জন্মে তাপ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জগতের পিতা, তিনি হচ্ছেন সবকিছুর মালিক। কেউ যদি এটা না মানে তাহলে তাকে ত্রিতাপ দুঃখ বারবার জন্মে জন্মে ভোগ করতে হবে। তাই এখানে বলছেন কেউ তোমাকে ভগবান রূপে মানেন, আর কেউ তোমাকে কি রূপে মানেন? কাল রূপে মানেন, কাল পুরুষ। বুঝা গেল? কাল পুরুষ রূপে মানেন। ওই যে বলে না বাড়ির চতুর্দিকে কাল পুরুষ ঘুরছে, এই ঘুরছে তাই ঘুরছে। ভগবান স্বয়ং হচ্ছে কাল পুরুষের বর্ণনা 11 অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ গীতায় বলা হয়েছে 13 নম্বর শ্লোকে। সেখানে কাল পুরুষের বর্ণনা দেওয়া আছে। ভগবান বলছেন ভক্তদের কাছে আমি কিরকম? ভগবান রূপে। অভক্তদের কাছে আমি কিরকম? কাল রূপে। অভক্তদের কাছে কাল রূপে। ঠিক যেরকম একটা বিড়ালের মুখে তার বাচ্চা অনেক নিজেকে নিরাপদ মনে করে, আর সেই বিড়ালের মুখে ইঁদুরের বাচ্চা কি মনে করে? নিজেকে এক্ষুনি দাঁতটা বসিয়ে দিলেই নাড়ি ভুড়ি বেরিয়ে যাবে। ভক্তি জীবন করলে ঠিক এরকম। কারণ আমরা সারা জীবন প্রস্তুতি নিচ্ছি শুধু মরার জন্য। সাধন করো, ভজন করো, মরতে জানলে হয়। তো সেই মৃত্যুর কৌশল ভগবান গীতায় শিক্ষা দিয়েছেন 8 নম্বর অধ্যায় 8ম অধ্যায়। সেখানে ভগবান শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে মরতে হয়। তো সেই জন্য এখানে তিনি বলছেন তুমি কাল রূপে সবার কাছে আসো। এই কথা বলার পর ভগবান মনে মনে ইচ্ছা করলেন তাই তো আমার বাবা আমার মা সবাই আমাকে নিয়ে এত ভয় খাচ্ছে, তাহলে এখন আমাকে আর এখানে থাকলে চলবে না, আমি এই জায়গা থেকে নিজেকে অন্য জায়গায় চেঞ্জ করে নেব। তাই তিনি যোগমায়াকে নির্দেশ দিলেন, আর যোগমায়ার সঙ্গে সঙ্গে কি করলেন? সেই কংসের কারাগারের মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবেশ তৈরি করে দিলেন। সবাই যেন দুলে দুলে গোড়াচ্ছেন। এই যে অনেকে হচ্ছে আমাদের তিলোত্তমা মাতাজি হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মধ্যে ঠেস দিয়ে দিয়ে দুলে দুলে গোড়াচ্ছেন। এখানে 2-1 হয়ে যাচ্ছে, হননি তো? সেই চোখ চেয়ে ঘুমায় তো। যাই হোক, বিষয় হচ্ছে কি না, তখন যোগমায়ার দ্বারা কি হলো? এমন একটা উদ্ভট পরিবেশ তৈরি হলো যে কংস টাইট সিকিউরিটি। পার্বতী বলল টাইট সিকিউরিটি, এত টাইট সিকিউরিটি সেখানে কংসের কারাগারে 1 হাত ছাড়া একদম সিকিউরিটি দাঁড়িয়ে আছে। আর যোগমায়ার প্রভাবে সবাই ধীরে 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 ধীরে, এখন কিন্তু এরকম কেউ করবেন না ভুলেও, মহাপ্রসাদে গোবিন্দের পর, নাহলে কাল আবার দুপুর পর্যন্ত উপোস। ফাঁকি পড়লেই হয়ে গেল হরে কৃষ্ণ, মাথা গরম করলেও খেতে পারবেন না। তো বিষয় হচ্ছে কি, সবাই ঘুমোচ্ছে, এরকম পরিস্থিতি। বাসুদেবের হাতে পায়ে কোমরে চতুর্দিকে শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল। আর যখন এই পজিশন হলো তখন কি হলো? যোগমায়ার কৃপায় ধীরে 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 সমস্ত বন্ধন মুক্ত হলো। দেখুন এর থেকে শিক্ষা, আমরা জড়জগতে এসেছি, আমরা কিন্তু কেউ মুক্ত নয়, আমরা সবাই বন্ধন দশার মধ্যে পড়ে আছি। যদি আমরা ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করি তো ধীরে ধীরে এই বন্ধন দশা থেকে আমরা মুক্তি লাভ করব। বসুদেব যেভাবে মুক্তি লাভ করলেন, হাতে পায়ের শিকল খুলে গেল। বসুদেব কি করলেন? মাথায় তুলে নিলেন কৃষ্ণকে, প্রথমে নিলেন বুকে, বুকে আঁকড়ে ধরলেন। কি সৌভাগ্য করেছিলেন। গোপীরা প্রশ্ন করছেন রাধারানীকে, রাধা
তুই এমন কি সৌভাগ্য করেছিলি যে কানাই তোর বাড়ি আসে প্রতিদিন? জিজ্ঞেস করছে, রাধা তুই এমন কি তপস্যা করেছিলি যে কানাই প্রতিদিন তোর বাড়ি আসে, তোকে না দেখলে তার ঘুম ধরে না? শ্রীরাম বাসুদেব এমন কি সৌভাগ্য করেছিল যে ভগবানকে কি করেছে? আলিঙ্গন করে কোলে নিয়েছে একদম বুকের মধ্যে। ছোট ছেলেকে যেমন আমরা কোলে নিই, ছোট ছেলেকে মাতাজি নিচ্ছিল আমাদের, এইভাবে কোলে একদম বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরেছে, ভগবানকে আঁকড়ে ধরেছেন। ধীরে ধীরে যখন সেই জেলখানার গেটের কাছে গেছেন, মূল গেট, প্রতিটা গেট অটোমেটিক্যালি খুলে যাচ্ছে, মূল গেট খুলে গেল। বাসুদেব কি করলেন? কৃষ্ণকে বুকে বেশি করে আঁকড়ে ধরলেন। কেন না, বাইরে তখন দেখছেন প্রচন্ড বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, প্রচন্ড বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর বৃষ্টি পড়ছে প্রচন্ড পরিমাণে, ঝড় জল বাতাস একাকার ব্যাপার। এত ঝড় জলে বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে কি করে যাব? তো সুন্দর করে সুখদেব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে ভগবান আবির্ভূত হয়েছে দেখে কিছু না কিছু, ছেলের মুখ দেখলে শুধু হাতে আসা যায়? নার্সিংহোমে ধরুন গেলেন, আপনার নাতি হয়েছে কি নাতনি হয়েছে, আপনি খালি হাতে মুখ দেখে আসতে পারবেন? হ্যাঁ পারবেন? খালি হাতে মুখ দেখে আসতে পালমাতেজি পারবেন? ছেঁড়া একটা 10 টাকার নোট হলো আপনি দেবেন, হ্যাঁ কিনা? দেবো কিনা? ছেলের হাতে একটা মিষ্টি খাবে, ছেলে তো এখন স্তনপান ছাড়া কিছুই করে না, তাও মিষ্টি খাবে দিয়ে এলাম। সেরকম কৃষ্ণ এসেছে এই জগতে, আর জেলখানার বাইরে তার মুখ দেখাচ্ছেন এই প্রথম। আর সেই মুখ গভীর রাত্রে কে দেখবে? কে দেখবে? ইন্দ্রদেব আগে দেখবে। কিভাবে? লাইটিং দিয়ে, বিদ্যুৎ চমকে। ইন্দ্রদেব ইচ্ছা করে বজ্রাঘাত করাচ্ছে, আর দুটো মেঘ একসঙ্গে ধাক্কা খেলে কি হয়? বিদ্যুৎ চমকায়, লাইট হয়, টর্চের আলোর মতো লাইট পড়ছে ভগবানের মুখে আর চরণে। আর ইন্দ্রদেব ভগবানকে দর্শন করে প্রণাম নিবেদন করছেন। বরুণদেব থাকতে পারছেন না, পবনদেব থাকতে পারছেন না। পবনদেব বরুণদেব বলছেন, আমরা কি ভগবানের দর্শন পাবো না? আমরা কি ভগবানকে ভেট নিবেদন করতে পারবো না? তাই পবনদেব কি করলেন? ঝড় দিতে আরম্ভ করলেন, হাওয়া, চতুর্দিক ঝড়ো পরিস্থিতি। আর কে আছেন? বরুণদেব জল দিলেন, ঝরঝর করে এমন জল দিলেন যে কৃষ্ণের পা ধোয়া জল প্রথম গড়িয়ে পড়লো কোথায়? বসুদেবের মস্তক হয়ে, বক্ষ হয়ে, জাং হয়ে, পা হয়ে কে পেল? মা ধরিত্রী পেল। যখন মা ধরিত্রীর বুকের উপরে কৃষ্ণের চরণ ধোয়া জল পড়লো, তখন মা ধরিত্রী জোরহাত করে প্রভুর চরণে দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করে বললেন, হে প্রভু, আমার অনন্ত কোটি জীবনের আজকে সাফল্য লাভ করলাম। বসুদেব এগিয়ে চললেন, অনেক বড়, বলা যায় না 1-1.5 ঘন্টায়, 90টা অধ্যায়। চিন্তা করতে পারা যায়, দশম স্কন্ধ 90টা অধ্যায়, 4টে বই, এরকম 4টে বই, তবে শেষ হলো। নিয়ে এসো। তো এরকম কন্ডিশন যখন হয়ে রয়েছে, এবারে কি হবে না, বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছেন যমুনার তীরে। আর যখন যমুনা দেখলেন, যমুনার এক নাম কি? কালিন্দী। কালিন্দী হচ্ছেন কৃষ্ণের প্রেয়সী, প্রেমিকা, স্ত্রী। তাহলে বাসুদেব কে হবে? কে হবে? হ্যাঁ, বাসুদেবের শ্বশুর। সম্পর্ক ভুলে গেছেন সব। শ্বশুর নাই বাড়িতে? শ্বশুর নামক অসুর এটা আছে, অসুর আছে একটা, বাসুর। তো এরকম পজিশন। যমুনা তো অনেকদিন পর প্রভুকে দেখেছেন, আর প্রভুকে দেখে তার খুব মনে মনে আনন্দ হয়েছে। অনেকদিন পর যখন স্বামী বিদেশ থেকে বাড়িতে ফেরে, স্ত্রীদের ভেতরে খুব আনন্দ হয়, কতদিন পর আমার স্বামী বাইরে থেকে ফিরেছে, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। এখানটা একটু পেছন ফাঁকা কর, গঙ্গা জল ছিটিয়ে রাখ। তাই তখন তিনি কি করেছেন? যমুনা কি করেছেন? উথল পাথাল করছেন, এদিক ওদিক যমুনার ঢেউ আছড়ে পড়ছে। আর বসুদেব সেই যমুনার পারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, কি করে আমি যমুনাকে পার হই? এত রাতে তো, মধ্যরাতে নৌকা নেই, কি করে পার হই?
তখন যমুনা মনে মনে ভাবলেন, বৌমার কি শ্বশুরের সামনে এত লাপালাপি করা উচিত? হ্যাঁ, এই কথা কম বলো। বৌমার শ্বশুরের সামনে এত লাফালাফি করা উচিত কি? আধুনিক যুগে সবাই করছে, কিছু করার নেই। মাথায় ঘোমটাও সব দিতে ভুলে গেছে, আর বাকি তো লাফালাফি আছে। তো তার জন্য তিনি কি করলেন, যমুনা তখন স্থির হয়ে গেলেন। আর স্থির হয়ে গিয়ে যমুনা মাঝখান থেকে ফাঁকা করে রাস্তা করে দিলেন। বাসুদেব সেই রাস্তা দিয়ে মাথায় কৃষ্ণকে নিলেন, বুকে ধরলেন না। আর কেন? যদি জল বেড়ে যায় তাহলে কৃষ্ণ ডুবে যাবে, বাবা তো মনে ভয় বড়। তাই তিনি কি করলেন, বাসুদেব মাথায় কৃষ্ণকে নিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে পার হতে লাগলেন। আর যমুনা ভাবছে, এই সুযোগ পেয়েছি, আমি কি একবার আমার প্রভুর চরণ স্পর্শ করতে পারবো না? তাই তিনি কি করলেন, থেকে 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 জল বাড়তে লাগলো, বসুদেবের বুক, গলা, মুখ, মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। যখন দেখলো কৃষ্ণের চরণ ঝোড়ার মধ্যে একটা টুকরি নিয়েছিল, টুকরির মধ্যে কৃষ্ণ চরণ ঢুকিয়ে নিয়েছে। কৃষ্ণ বদমাইশি করতো, চরণ ঢুকিয়ে নিয়েছে, বার করেনি। যমুনা দেখছে এরপরে যদি বাড়ি তাহলে কি হবে, বাসুদেব জলের মধ্যে ডুবে যাবে। তাই তিনি মনে মনে প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু, মা ধরিত্রী যদি তোমার চরণের স্পর্শ পায়, আমি কেন পাবো না? তাই তখন কি হলো, ভগবান তার মনের কথা বুঝলেন, আর তিনি তখন তার চরণগুলো বাড়িয়ে দিলেন। আর যমুনা সেই চরণকে স্পর্শ করলেন, আর যমুনা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। যমুনার ওপারে গেলেন, ঠিক যমুনার ওপারেই রয়েছে মথুরার ওপার, তার ওপারেই রয়েছে কি, গোকুল, গোকুল মহাবন। সেখানে নন্দ বাবার বাড়ি, নন্দ বাবা সেখানে রয়েছে। আর কৃষ্ণ যোগমায়াকে কালকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কি আমরা শুনেছি, কি বলেছিলেন, যাও তুমি নন্দ বাবার স্ত্রী নন্দ মহারানী যশোদা মহারানীর কাছে তার কন্যা রূপে আবির্ভূত হও। আর যশোদা মা দুটো সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, একজন ছিলেন কৃষ্ণ আর দ্বিতীয়জন ছিলেন যোগমায়া। যখন নন্দ বাবার বাড়িতে পৌঁছেছেন বাসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে, এবং পৌঁছানোর পরে যখন মা যশোদার কাছে গেছেন, দেখছেন যোগমায়ার প্রভাবে দুটো বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন না, দেখছে একটাই বাচ্চা আছে, একটা কন্যা সন্তান আছে। আর তখন বাসুদেব কি করলেন, বিষ্ণু, কৃষ্ণের অংশ বিষ্ণু, যেটা দেবকীর গর্ভ থেকে জন্মেছিল, কৃষ্ণ জন্মেছিল যশোদার গর্ভে, তাকে নামালো, নামিয়ে রেখে সেই কন্যা সন্তানটিকে নিয়ে তিনি চলে আসলেন। আর এই বিষ্ণু তখন কি করলেন, মূল কৃষ্ণের শরীরের মধ্যে মিশে গেলেন। তাই যখন কৃষ্ণ আবির্ভূত হওয়ার 4 দিন 5 দিন পর থেকে কংস যখন একটার পর একটা অসুর পাঠাতে লাগলেন, কৃষ্ণ সেই অসুরকে বধ করলেন না। কৃষ্ণ কি করলেন, তার শরীরের ভেতর থেকে বিষ্ণুকে বার করে দিলেন। বিষ্ণু এসেছেন, মারধর করেছেন, ফিরে গিয়ে আবার কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করেছেন। আর তিনি গিয়ে আবার যখন কারাগারে পৌঁছালেন সেই কন্যা সন্তানটিকে নিয়ে, তখন ধীরে 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 কারাগারের দরজাগুলো বন্ধ হলো, আবার হাতে পায়ে আবার শিকল বন্ধ হলো। কি শিক্ষা পেলাম, কৃষ্ণ সূর্য সম, মায়া হয় অন্ধকার, যাহা নয় কৃষ্ণ তাহা কার অধিকার, মায়ার অধিকার। এতক্ষণ কৃষ্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, পায়ের শিকল খুলে গেল, দরজা ফাঁকা হয়ে গেল, সমস্ত বিপদ দূরে চলে গেল। যায় সকল বিপদ দূরে যখন তুমি ওনাম গাও। নাম এবং নামী এক, যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজনিষ্ঠা করি, নামেরও ভিতর আছেন আপনি শ্রীহরি। তো তাই ভগবান কৃষ্ণ কি করেছেন, যখন গেছেন তখন সবকিছু বাধা বিপত্তি দূর করে দিয়েছেন। আর যখন সেই যোগ মায়া, মায়াকে যখন আগলে ধরেছেন, ধীরে ধীরে কি হয়েছে, জেলের দরজা আবার বন্ধ হয়েছে। সেই কারারক্ষীরা আবার জেগে উঠেছে হাতে ত্রিশূল নিয়ে, আবার হাতে পায়ে কোমরে বেড়ি লেগেছে। কংস খবর পেয়েছে দেবকীর আবার সন্তান প্রসব হয়েছে। জানার সাথে সাথে কংস তো পরের দিন সকালে আনন্দের সঙ্গে আসছে
যে এইটি আমার মৃত্যুর কারণ, একে যদি আমি ফিনিশ করতে পারি তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই। তাই কংস ছুটে ছুটে এসেছেন, এসে দেবকীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন যোগমায়াকে। নিয়ে অবাক হয়ে গেছেন, আরে আমি তো জেনেছিলাম অষ্টম গর্ভ পুত্র সন্তান হবে। তখন কিন্তু ইউএসজি থাকেনি যে লিঙ্গ নির্ধারণ করবে, বলবে পেটে ছেলে আছে না মেয়ে আছে, তাই না? তখন গণনা করেই হয়তো বড় বড় হস্তরেখাবিদরা বলে দিতেন পুত্র কি কন্যা হবে। রেডিওলজি পড়তে হতো না হয়তো তখন। যাই হোক, কংস দেখলেন যে পুত্র সন্তান নেই, রয়েছে কন্যা সন্তান। তাই সে কন্যা সন্তান তিনি চিন্তা করলেন হয়তো দৈববাণী ভুল হতে পারে, বা আমি ভুল শুনতেও পারি। অষ্টম গর্ভের সন্তান যখন এইটি, একে আমি হত্যা করব। তাই সেই কন্যা সন্তানকে নিয়ে কংস যখন তুলে আছাড় মারতে গেছিলেন, কংসের হাত থেকে সেই কন্যা সন্তানটি স্লিপ খেয়ে বেরিয়ে চলে গেছিলেন আকাশে। গিয়ে তিনি দেবী দুর্গার মূর্তি ধারণ করেছিলেন, এবং ধারণ করে তিনি কি বলেছিলেন, তোরে বধিবে যে কয়রাপাড়ায় বাড়ি শেষে, গোকুলে বাড়ি শেষে, তাই না? তাই গোকুলের উপর কংসের একটা আলাদা অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছিল, যার জন্য 3.5 বছর নন্দ বাবা কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুলে ছিলেন। তারপরেই গোকুল থেকে চলে যান নন্দগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে, সেখানে পৌঁছে যান, তাই না? 11.5 বছর তিনি বৃন্দাবনে থাকেন। তারপরে 13.5 বছর তিনি মথুরায় আসেন। তারপরে চলে যান দ্বারকায় 100 বছর। সেখানে 16,108 বিবাহ হয়, মহিষী হয়, বড় রাজা হয়, চতুর্দিকে গাড়ি ঘোড়া থাকে, লোকজন থাকে, সেবা করার লোক প্রচুর থাকে। কিন্তু কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে আসেন তখন রাজার বেশ ধারণ করে আসেন না, কারণ বৃন্দাবনের গোপীরা কৃষ্ণকে রাজবেশে দর্শন করতে চায় না। কি বেশে চায়? গোপ বেশে। বৃন্দাবনের গোপীরা কৃষ্ণকে গোপ বেশে দর্শন করতে চায়। তাই একবার রাসলীলার সময় যখন কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানীকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন আর গোপীরা কৃষ্ণকে খুঁজছেন, তখন কৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করলো, দেখি গোপীরা আমাকে চিনতে পারেন কিনা। তখন তিনি গিরি গোবর্ধনের সামনে বিষ্ণুর মূর্তি ধারণ করে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সমন্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গোপীরা সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন কৃষ্ণ তাকে জিজ্ঞেস করছেন, বিষ্ণু জিজ্ঞেস করছেন কাকে খুঁজছো? তারা সেই কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুকে বলছেন যে আমরা আমাদের গোপবেশধারী কৃষ্ণকে খুঁজি। সে বড় চতুর, সে বড় দুষ্ট, সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে শ্রীমতী রাধারানীকে নিয়ে অন্যত্র কোথাও চলে গেছে। তাই তারা বুঝতে পারেননি যে কৃষ্ণ দ্বারকাধীশ রূপে তাদের সামনে বিরাজমান। তাই আমরা কোন কৃষ্ণের ভজনা করব না? ব্রজের কৃষ্ণ। কৃষ্ণ 3 ভাবে নিজেকে প্রকাশিত করেন। 1 নম্বর হচ্ছে দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ, মথুরেশ কৃষ্ণ, ব্রজের কৃষ্ণ। আর ব্রজের কৃষ্ণ হচ্ছেন সব থেকে করুণার অবতার, করুণার রূপ। তিনি কি করেন? সব সময় তার ভক্তদের আনন্দ বিধান করার চেষ্টা করেন। তো এইভাবে কৃষ্ণ জন্মলীলা আমরা প্রত্যেক বছর শ্রবণ করি, যতটা সংক্ষেপে পারি বোঝানোর চেষ্টা করি। সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছ থেকে যে রূপ শ্রবণ করি অবিকৃত ভাবে সেটাকে পরিবেশন করার প্রচেষ্টা করি মাত্র। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।